us in the prayer. Mageni and Kavinaya, please come forward. கற்பாரும் தாழ்விலா செல்வரும் சேர்வது நாடு. குறள் 731. நாட்டு மக்களின் தேவைக்கு குறையாத விளைபொருளும் தகுதியுடைய சான்றோர்களும் தாழ்வில்லாத செல்வத்தை உடையவரும் ஒன்று சேர்ந்திருப்பதே நல்ல நாடாகும். Good morning everyone. A very warm and cheerful morning to our respected chief guest, Mrs. Sophia, Sub-Inspector of Police, and our beloved principal, honorable teachers, and my dear students and parents. Welcome you all to the 80th Independence Day celebration of Alphabets International Preschool. Now I invite my principal ma'am to deliver the welcome address. School salute. Order. I request everyone. Thank you, God, for our suffering. Thank you, God, for fulfilling. Thank you, God, for giving me. Thank you, God, for everything. Thank you, Magani and Kavinaya. Next, I would like to call upon the school people leaders, Trinika from UKG, to lead us in the pledge. Stand by the me, all of his songs, and brothers and sisters. I love my country, and I am proud of it. Rich and validated. I shall always try to be worthy of it. I shall do my best. Teachers, with all their help, respect, treat everyone equally to my country and my people. Devotion, Thank you, Trinika. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure and pride to welcome all for this 8th Independence Day celebration. Today, we come together to celebrate the spirit of freedom, unity, sacrifice, and patriotism that makes our nation truly special. It's my privilege to extend a very warm welcome and respectful welcome to our chief guest, Mrs. Sophia, Sub-Inspector of Police, and a proud member of Singleton Special Force. Ma'am, your dedication, courage, and commitment towards the society are truly inspiring. Your presence today is especially meaningful for our young children, as you represent strength, discipline, responsibility, and the spirit of women who serves the nation with pride. On behalf of the entire school community, I sincerely thank you for accepting our invitation and joining us on this special occasion. I also warmly welcome our dear parents, teachers, staff members, and most importantly, our children and parents. Dear children, freedom is not only about celebrating our independence, but it's also about becoming responsible citizens. Being kind, disciplined, respectful, and courageous are doing our part to make our country a better place. Let us remember the sacrifices of our freedom fighters and carry their values forward in our daily life. Once again, a heartful welcome to all our esteemed chief guests, our parents, teachers, staff, and my dear children. Let's start the program. Vande Mataram. Our child playgroup and pre-KG stars are all set to make the stage colorful and exciting with their admirable fancy performance. Let's welcome our little champions with a big round of applause. First, we invite the playgroup. S. Kavinaya.
Letitia Sai. The blessing of Mother Tamil, I invite pre-KG students Deekshita, Dakshan Sai, Balakiran, Yalini and Kaviani to present the Tamil Thai Varthu. Now we call on the PKG students, take Magiravan. Thank you. Thank you. Yes, Dakshan Sai. Hey, Yarni.
you. P. Diya. அம்மா சொல்லுங்கம்மா ஆட்டே நேத்து என்ன நூறு அம்மாவு இது சரிங்கம்மா காட்சி 2 போராட்ட களம். குமரன் வாழ்க. நம் தேசிய கொடியை காத்த குமரனை என்றும் நினைவில் கொள்வோம். கொடி உயரட்டும், நாடு வளரட்டும், இந்தியா வாழ்க, ஜெய் ஹிந்த். A. Mageshri. Subhash Chandra Bose, I am Mageshri. Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash please. Take his name in the letter. Thank you. Thank you. Kavinaya. Kavya. Subhash Chandra Bose. My name is Netaji. I am freedom fighter. Your name is Pratibha Devi. Thank you. Thank you. Clap பண்ணலாமே, appreciate பண்ணாம கிளம்புங்க. K.S. Deekshita. Thank you.
Thank you. Jane Magiran. Thank you. My name is Balakshmi. Pre-KG. Today I am going to speak about Balgangara Kilat. Balgangara Kilat is the best day of my life. When I was covered, my name is Avalek. Thank you, Jamie. Thank you. Yes, Burman. I am Manika. Lani Lakshmi Bai. Thank you. Thank you. Niyushana. Thank you. Kanishka. Good morning, friends. My name is Veena Manya Perunadia. Asumalira India. Thank you. Thank you. Thank you, parents. Thank you, Simran. Thank you. One lovers. Hey, Aryan Muhammad. Good morning, everyone. My name is Dukita. I am studying UKG. My topic is freedom fighter. Saturi Vainu was born February 13, 1879. He was the first woman ever born. She was a freedom fighter. WBS was a poet. She played important role
but the count is not taken. Good morning, everyone. I am my pastor. Thank you. Read Akshan Day. Good morning, everyone. I am Shivadu. Today going to speak about Mahatma Gandhi. He sang for the family day. He loved to camping. His young great freedom, including me, my honors. Thank you, Jai Hind. Thank you. Three. Good morning, everyone. I am David. Morning, everyone. My name is Deepika, UKG. I am going to speak about Indira Gandhi. She was the first woman Prime Minister of India. Her father was Pandit Jawaharlal Nehru. She was the Iron Lady of India and strong leader. Thank you, Jai Hind. Thank you. R. with Darshan. Good morning, everyone. My name is Kamalajan. Also speak about Telangana. Dr. Bhagat Singh Nexus. He was born 15 July 1903 in Vijayanagar. Thank you. R. with Lakshan. Good morning, everyone. My name is S. Magini. Today I am going to tell a Princess Rani Venkasia. She is known as Veeramangai. She was first woman to fight for freedom. She was trained in Silambam and horse riding. She teaches us to be brave, kind, and strong. Thank you. Jai Hind. Take cover day. வணக்கம் தேவி. I am trying to look after the authority. Now, so please create a living. This is who you go. Even in the dark. This is what is somebody. These people are my daughter. I am the Lord of the system. This is God. I am not alone. Thank you. Thank you. Thank you. Shamira. These people are my family. A. Ready? Are you ready? Yes. Okay. If you know the answer, please raise your hand. Okay? Who was called the father of our nation?
Very good. Now the question for Team B. Who was the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Very good. Both have 1 point. Now for the question Team A. Who designed the Indian national flag? Bhai Rangaya. Very good. Next, what is the highest court in India? Supreme Court. Okay. Next, again both have 2 points. Now, who's called the prize distribution? Third prize goes to Steve. Please come forward, Balakiran and Nikshita. S. Elena, second prize from UKG. Dakshan sir. Dakshan sir को clap करना. Next, speech competition. Thank you, children. Thank you, parents. Indian National Army. Who know the answer? Now the question goes to Team A. Who started Indian National Army? So both have only 2 points. Again, okay, very good. Team B is 3 points. Team A is a 2 point. Now the question for Team A. Who was Gandhi's famous salt march called? Okay, very good. Now, which Indian mission landed on the moon? Again, minus point for Team A. Because the question was Team B, right? Okay. Now, the next question for Team B. Who was the father of Indian Constitution? Okay, very good. Again, Team B is the winner. What is the Indian Space Agency for Team A? ISRO. Right answer. Okay, thank you, children. Nine, 7, 100, 3, 9, only go to the chocolate bar. Shortly I pay. My effort. இந்த நம்பர் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாம இருக்கலாம். ஆனா உங்க ரிலேஷனு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாருக்காவது கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையும் போது யோசிப்பீங்க, யார்கிட்ட கேட்கலாம், ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்கன்னு கேட்பீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கொடுங்க, நான் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா அவங்க இருப்பேன். ஓகே தேங்க்யூ. மாஸ்டருங்க சரிங்களா, புதுசா இருந்தாலும் நாங்க எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஃபுட் டச் பேக் டச்லாம் சொல்லி தரோம். அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க.
நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரைன் அப் பண்ணுங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாம் வந்து ஒர்க்கிங் கேர்ள்ஸும் இருப்பீங்க. அதனால குடும்பத்து மேல கேர் எடுத்துக்கணும். அதுதான் நான் நிறைய ஸ்கூல்ல போய் சொல்றேன். அப்புறம் அவங்கள்ட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸா பழகுங்க. அவங்க வந்து அப்பதான் எல்லாரும் வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. அவங்க மட்டும் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. நிறைய எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்பா அடிக்கிறாங்கன்னா அம்மா கொஞ்சம் அரவணைங்க, அம்மா அடிக்கிறாங்கன்னா அப்பா கொஞ்சம் அப்படி அரவணைச்சு அதுல கொண்டு வாங்க. இப்போ உள்ள பசங்க வந்து ரொம்ப அடமெண்டா இருக்காங்க. அவங்க என்ன கேட்கணுமோ அதை கேட்டுருவாங்க. கரெக்டா எப்படி கேட்டா கிடைக்குமோ அப்படி கேட்டுருவாங்க. அதை வந்து வாங்கி கொடுங்க. வேணாங்கல நம்மளுடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சு செய்யுங்க. நம்ம கஷ்டப்பட்டோம், பிள்ளைங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சு நம்ம வளர்க்குறோம். ஆனா அதுல இருக்க கஷ்டத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அந்த பொருள் ஒரு பொருள் இருக்கும்போது ஒரு பொருள் தேவையில்லை, அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பென்சில் இருக்கும்போது ஒரு பென்சில் தேவையா? தேவையில்லை. ஆனா கடைக்கு போகும்போது ஒரு பென்சில் வாங்குறீங்கலாம் போவாங்க. அங்க போனா கலர் கலரா இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் கேட்பாங்க. அதனால எது தேவை எது தேவையில்லை, எப்ப எப்படி நடந்துக்கணும், யாருக்கு எப்படி பேசணும், எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள். நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்க கூட இருக்கிற டைமே கம்மி. காலையில ஸ்கூலுக்கு 8 மணிக்கு அனுப்பிவிட்டா 5 மணிக்கு வருவாங்க, 4 மணிக்கு வருவாங்க. அதுக்கு டியூஷன் போயிடுவாங்க, திரும்ப 8:30க்கு வருவாங்க. அந்த சாப்பிட்ற நேரம் தான் நம்ம அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். தூங்குற நேரம் தான். அந்த நேரம் உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட்டு டின்னர் வந்து ஃபேமிலியா உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அப்பதான் ஒருத்தர் செல்லு எல்லார் வீட்லயும் நடக்குதுங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு செல்லு வச்சுக்க வேண்டியது, அங்கங்க உட்காந்துக்க வேண்டியதுதான் நடக்குது. நைட்டு டின்னர் மட்டும் உட்காந்து எல்லாரும் செல்ல ஓரமா வச்சுட்டு உட்காந்து பாருங்க. அதே மாதிரி செல்லுல கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகேவா? செல்லுல கூட குழந்தைங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, நிறைய செல்லுல வந்து சைபர் கிரைம் நடக்குது. ஒரு லிங்க் வரும், அவங்களுக்கு தெரியாம அந்த லிங்க் டச் பண்ணிடுவாங்க. அதனால சைபர் கிரைம் வந்து செல்போன் மூலமா நடக்கிறதுனால சொல்றேன். நீங்க குழந்தைங்களுக்கு செல்ல கொடுக்கும்போது வீடியோஸ் அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க, தவறுதலா யாருக்கா ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அவங்கள நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ கேம்ஸ் வேணா கேம்ஸ் கொஞ்ச நேரம் விளையாட கொடுங்க. செல்லே கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லல, செல்லும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க தேவையான நேரத்துல நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுங்க. கொஞ்சம் அப்பப்ப என்ன பண்றாங்க வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு செல்போன்ல ஏதாவது லிங்க் போட்டு கிராஷ் போயிடுச்சு, ஏதாவது மிஸ் ஏதாவது வந்துன்னா நீங்க சைபர் கிரைமுக்கு கால் பண்ணலாம். சைபர் கிரைம் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் வந்து 1930. 1930. இப்போ நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட்ல பணம் வந்து கொடுத்துருவாங்க, எதுக்கு இருக்காங்க என்னன்னு தெரியாது. நீங்க பேங்க்கு போவீங்க, கேட்டா இந்த மாதிரி பார்க்க சொல்றோம், ஒரு லெட்டர் எழுதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சைபர் கிரைம்ல இது மாதிரி ஏதாவது குற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்னா நீங்க 1930 கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா அவங்க அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. நீங்க மட்டும் கிடையாது, உங்களை வந்து குழந்தைங்கள உங்களையே நீங்க பார்த்துக்கோங்க. உங்களை செல்போன்ல எல்லாம் வாட்ச் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு தெரியாது. இன்ஸ்டாகிராம்ல, ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், நீங்க வைக்கிற டிபில இருந்து நீங்க அப்டேட் பண்ற எல்லா ஆப்லயும் உங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால கொஞ்சம் அப்டேட் பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபா ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் பாக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும்னு வைக்கிறோம், ஆனா நல்ல விதமா பாக்குறவங்க இருக்காங்க, அதை மிஸ்பிஹேவ் பண்றவங்க இருக்காங்க. நமக்கு தேவையானவங்க இப்ப வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை மை கான்டாக்ட் இல்ல முக்கியமான மட்டும் பார்க்குற மாதிரி எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல ரீட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம வாழ்றதே நம்ம குடும்பத்துக்காக, நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலியில குழந்தைங்க மாமியார் மாமனார் அந்த மாதிரி வாழும்போது அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதையும் மாறிக்கோங்க. சில விஷயங்கள் எல்லாமே மாறுதுன்னு சொல்லல, சில விஷயங்கள் மாத்திக்கலாம். அதை பார்த்துக்கோங்க. நம்மளை பார்த்துதான் நம்ம குழந்தைங்களும் வளருவாங்க. நம்ம போன் அதிகமா யூஸ் பண்ணா நம்மளை கேட்பாங்க. நம்ம தான் வந்து அப்படி கேட்டது கிடையாது அப்பா அம்மாட்ட. நீங்க மட்டும் செய்யறீங்க, நீங்க நாங்க செஞ்சா கேட்கிறேன். ஆனா இப்போ உள்ளவங்க கேட்கிறாங்க, நீங்க மட்டும் போன் யூஸ் பண்றீங்க, எங்களுக்கு போன் கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதனால நீங்க பண்றதை பார்த்துதான் குழந்தைங்க வளருவாங்க. முக்கியமான விஷயம்னா கொஞ்சம் வெளியில போய் பேசுங்க. குழந்தைங்க முன்னாடி சண்டை போட்டுக்காதீங்க ஃபேமிலிக்குள்ளார. அது அவங்க மனசு கொஞ்சம் காயப்படுத்து அவங்களும் அதை பழகிக்குவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல டியூஷன்ல அது மாதிரி அந்த இடத்துல போய் சொல்லிடுறாங்க. டியூஷன்ல போயிட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒரு வார்த்தை பேசினா யாரும் எங்க அம்மா பேசினாங்க, எங்க அப்பா பேசினாங்க சொல்லிடுறாங்க. ஏதாவது சண்டை போட்டு வச்சுங்க, அதை வந்து டிராமாவா பண்ணிடுவாங்க. கடைசியில வந்து நம்ம மாட்டிக்குவோம். இங்க வந்து அர்கெஸ்ட்ரா நிற்கிறது நம்ம தான். அதனால குழந்தைங்களை மட்டும் கரெக்டா ட்ரீட் பண்ணுங்க. நீங்களும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் மாட்டிக்காம சேஃபா இருக்கும். சரிங்களா? இன்னொன்னு ஆல்ரெடி வந்து பேப்பர் போலீஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க. அப்படியே எங்களை உருவாக்குனாங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, கம்ப்ளைண்ட் எழுதி ஸ்டேஷன்ல கொடுப்பீங்க. அவங்க அக்யூஸ்ட் டெக்னிக் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. அது அவங்களுடைய ப்ராசஸ். சிங்கப்பெண்ணிங்க பொறுத்த வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் விக்டிம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது தான் நாங்க. அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தேவையா, அது ஒரு குழந்தை இருப்பாங்க, அவங்க மனதளவுல
இருப்பாங்க இல்லையா வீட்டு பக்கத்துல எல்லாம் இப்போ மீட் பண்ணலாமா அந்த பசங்க எல்லாம் பேசி கவுன்சிலிங் கொடுத்து ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறது. அப்புறம் பெட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல பெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஹோம்ல சேர்த்து விடுறது. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே இந்த பெண்களுக்காக நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால உங்க வீட்டு பக்கத்துல வயசானவங்க பாதுகாக்க ஆள் இல்லாம தனியா இருக்காங்க அப்படின்னா நான் என்னோட நம்பர் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்க. நான் வந்து அவங்கள ஹோம்ல சேர்த்து விடுறேன். அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, அதுல பிரச்சனையா இருக்கு, ரொம்ப ரெகுலரா இருக்கு, என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, நாங்க வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். அப்புறம் குழந்தைங்க ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு போகாம இருக்காங்கன்னா பக்கத்துல இருந்தோம் சொல்லுங்க, நாங்க வந்து பிள்ளைங்க பேசி அவங்கள ஸ்கூல்ல சேர்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? அதனால குழந்தைங்கள கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கணும். என்னோட பேரு சோபியா. நான் வந்து ஆவடி கமிஷனர் இருக்க சிங்கப்பெண் சிறப்பு அடிப்படையில இருக்கேன். சரிங்களா? அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வாழ்த்துக்கள். நாங்க ஒரு டீமா தான் இருக்கோம். எங்களோட இது என்னன்னா குழந்தைங்க பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்கள் நடக்குது இல்லையா, அதுல வந்து அவங்கள சேஃப்டி சேர்த்திருப்பாங்க தான் எங்களோட ரூல். பேக்ரவுண்டிங்லேயே மூவ் பண்ணி சில கால்ஸ் அட்டன் பண்றது அந்த மாதிரி தான் டியூட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் வச்சிருக்கோம். அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1091. உமன்ஸுக்கு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் வந்து 1091. குழந்தைங்க சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து 1098 தான் ஹெல்ப்லைன். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ண அனுமானத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் நிறைய ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கேன். கிட்ஸுக்குங்கும் போது எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல. மற்ற பெரிய பசங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுவோம். கிட்ஸுக்கு இவங்க உட்கார வைக்கிறதே இங்கே சிரமமா இருக்குது. இவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆனால் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. நான் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் நான் அட்டன் பண்ணதுல டிராமா இதெல்லாம் வந்து பெரிய பசங்க பண்ணி தான் பார்த்துருக்கேன். இந்த குட்டீஸ்ல பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இந்த வயசுலேயே நல்லா 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 பண்ணாங்க. டிராமா ப்ளஸ் இது குத்து எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அதனால இது மேலும் மேலும் மேடம் வந்து நல்லா நடத்துறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஒரு விமனா இருந்து நம்மளுடைய இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வரதுனா பெரிய விஷயம். நம்ம வீட்டையே பார்த்துட்டு ஸ்கூலே எடுத்து நடத்துறது கூட பெரிய விஷயம். அதனால மேடத்துக்கு என்னுடைய மேலும் வாழ்க்கையில முன்னேற வாழ்த்துக்கள். என்னை எனக்கு இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. About this Independence Day, எப்படி இருந்தது, இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருந்தது, how do you feel? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருப்பாங்க. You can share few words. இப்போ குழந்தைங்க ஸ்டேஜ் ஏறிட்டாங்க, வாங்க. நியூ பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, எவ்ரி பேரண்ட் சொன்னது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏறினவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்க. அதுக்காக பாப்பா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கோம். என்ன பண்றது என்ன சொல்றதுக்கு ட்ரெஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. பட் ஆனால் என்ஜாய் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாமே ஒன்றும் பார்த்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க. நல்லா இருக்கு. என் பொண்ணு தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப நர்வஸ் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. மேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாமே. எவ்ரிதிங் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. எனக்கு எல்லா பேபிஸும் ரொம்ப அழகாக மேக்கப் பண்ணிட்டு வீடியோஸ் மாதிரி வந்தது பார்க்குறது வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். இனிஷியலாக எங்கள் பாப்பாவை ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கள் பாப்பா பேச மாட்டேங்கிறா. ஸோ ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் பழகி பேச ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். இன்னைக்கு அவள் காம்படிஷனில் போல்டாக பேசி ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கா. அதான் எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு கல்யாணம் குரூப் பண்ணி டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபார் சீஃப் கெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் இங்க வந்துட்டு நிறைய சின்ன குழந்தைங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணுவாங்க. அது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. அண்ட் மெயினாக ஒன்று நான் சொல்லணும், ஆஃப்டர் இங்கே எங்க சண்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் லாட் நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருந்துச்சு. வித்தின் இந்த 2-3 மந்த்ஸ்லேயே என்னால் அந்த டெவலப்மெண்ட் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. எங்கள் ஆர்டிகல் பேஸ் கொடுத்தேன். Definitely thank you for all the teachers and for you, ma'am. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட். என்னோட சன் வந்து சூப்பராக ப்ராக்டிஸ்
opportunity to the alphabet school team and teachers, everyone, thank you. So இது ஒரு big opportunity for kids. So இது அவங்க best platform இருக்கும். So இந்த எல்லாருக்குமே next level போறதுக்கு ரொம்ப helpful இருக்கும். So community parents எல்லாருக்குமே so national seven சொன்ன information ரொம்ப useful இருக்கும். So நீங்க சொன்ன information அதனால நம்ம யுவர்ஸே எமர்ஜென்சி தான் கான்டாக்ட் பண்ணுவோம். Thank you so much for coming. And another special thanks. ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ விஷயம் எடுத்து இந்த லெவலுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆச்சுன்னா எனக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுமே ரொம்ப கஷ்டம். டீச்சர் மேனேஜ் பண்ணி இந்த லெவல் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப தான் ஆஸ் அ பேரண்டாக நான் ரொம்ப சொன்னேன். ஸோ வெரி தேங்க்ஸ். லக்ஷ்மணோட டீச்சர்ஸுமே தேங்க்ஸ். ஸோ அவங்களுமே ரொம்ப நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய சொன்னாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி நேஷனல் பற்றி. ஸோ பேச வச்சோம் பட் என்னோட பேசல. நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுவோம் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. இப்படி கொஞ்சம் சிவடி இங்கே வந்து சொன்னேன். நான் சொல்லி நான் ஒர்க்கிங் உமன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஆக்சுவலி நான் வந்து 9 o'clock தான் பார்த்தேன் வீட்டுக்கு. ஆனால் வந்து எல்கேஜி டீச்சர்ஸும் இப்போ இருக்கிற டீச்சர்ஸும் எல்லாமே அவ்வளோதான் சொல்லி தராங்க. லாஸ்ட் டைமே கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கிளாஸ் பற்றி எதுவுமே நான் பார்த்துக்கிட்டு முன்னே சொல்லணும்னா அதுதான். இது வந்து லாஸ்ட் டைம் டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்லுவேன். எனக்கு பயம் வந்து எழுதுறது, அதனால நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தேன். நான் நினைப்பேன் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ஷைனஸ் எனக்கு இருக்கோம்னா நான் பண்ண மாட்டேன். இப்போ சொல்ல மாட்டேன். லாஸ்ட் டைம் அப்புறம் பர்சனலாக கூட மேம் கூட எமர்ஜென்சி வெளியே போனது பார்த்துக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்கூலை தாண்டியும் டீச்சர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டாங்க. இப்போ நான் பாதியில் தான் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தேன். ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இங்கே செக்கப்புக்காக இங்கே வந்தோம். அப்போ மேம் கூட எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி இங்கே எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ என்னோட இதுவுமே என்னோட எஃபெக்ட் இல்லை. என் பொண்ணோட ஸ்டடீஸ் இப்போவும் லாஸ்ட் இயரும் இந்த ஸ்கூல்லும் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்ல நான் வந்து ரொம்ப 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 கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா மேம் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு குழந்தைங்களாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருந்தது போய் டிஃபரன்ஸ் வந்து நான் என் பொண்ணு மூலமா பாக்குறேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியாது, அவ ஸ்கூலுக்கே வரவே மாட்டான். மைண்டே கேட்க ஆரம்பிச்சிருவா, தூக்கத்தே வேணாத்துவா, ஸ்கூல் வேணாம் ஸ்கூல் வேணாம். பட் ஆனா இப்ப வந்து ஸ்கூல் கிளம்புனா அந்த அம்மாவை எடுத்து யூனிஃபார்ம் போட்டு போறது, நீ இருமா நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இங்க இருக்க டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைய காமிக்கிற அந்த கேர், அந்த குழந்தைக்கு அந்த டீச்சர்ஸ் மேல வர நம்பிக்கை தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் அவகிட்ட பார்த்தேன். நான் ஓகே குழந்தை வந்து அப்சர்வ் பண்றா. அவன் வீட்டுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பா. இது சொன்னாங்கம்மா, இது சொன்னாங்கம்மா, இது ஏமா பண்ண, இது ஏன் இவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்கறேன்னு கேட்டா எங்க மிஸ் தான் கேட்க சொன்னாங்க. அப்போதான் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். அவளே சொல்றா. இதெல்லாம் வந்து டீச்சர்ஸ் அவ அப்சர்வ் பண்றது, இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க அவ வந்து அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அம்மா அப்பா அடுத்தது நம்புற ஒரு பர்சன்ஸ்னா அந்த டீச்சர் தான். அது என் பொண்ணு மூலமா நான் பாக்குறேன். அதே மாதிரி அவ வந்து இன்வால்வ் ஆகுறா. எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் பேர் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் எதுவுமே தெரியாது. உன் ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா கேட்டா தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்போ நிறைய பேர் சொல்றா, மிஸ் எப்படி சொல்லி தருவாங்களோ இதெல்லாம் சொல்ல நல்லா அப்சர்வ் பண்றா, இன்வால்வ் ஆகுறா, எல்லாம் பண்றா. அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் நீங்க ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்றீங்க. ரொம்ப 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 தேங்க்யூ. அதே மாதிரி முக்கியமா கேர் டேக்கர்ஸ் இருக்காங்க, ரொம்ப தேங்க்யூ. நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப தேங்க்யூ. அவ்வளோ உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. It's not about the price. சும்மா அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கணும், நம்ம பிரைஸ் கொடுக்குறோம். இட் டசன்ட் மீன் தட் என் குழந்தை நல்லா பண்ணலையா அப்படிலாம் என்னன்னு எல்லாருமே ஒரு மார்க் நான் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க. யாருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கொடுக்குறது அப்படின்னு டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. மேம் இவங்க தானே இந்த ஆக்டிவா சொன்னாங்க, அதுதானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க 1-2 வாட்டி யாரு என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க அதனால தான் எல்லாருக்கும் 2 பிரைஸ் கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 2, செகண்ட் பிரைஸ் 2. ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் த அவார்ட், அபவுட் த பார்ட்டிசிபேஷன். ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சதுக்கு நான் சொன்ன டைம்ஸை பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டதுக்கு அத்தனை பேருக்கும் மை டீச்சர்ஸ், மை கேர்டேக்கர்ஸ், சோஃபியா மேம், மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர், எவ்ரி மேன், ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஐ சே தட் தேங்க்யூ. சொல்லுங்க அதுக்கு முன்னாடி வாங்க, யாருக்கு எப்படி இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுக்கு முன்னாடி தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்கும். இங்க ஸ்டேஜ்ல இந்த குழந்தைங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது ஸோ ஹாப்பி. இதுல சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போன வருஷம் வரும்போது பேசவே இல்லை. ஐ திங்க் அவங்க அம்மாக்கெல்லாம் புரியும்னு நினைக்கிறேன்.
எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஆனா இன்னைக்கு அந்த குழந்தைங்க ஸ்டேஜ்ல வந்து இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுறத பார்க்கும்போது ஆஸ் அ டீச்சர் வாவ் நம்ம எப்படி எப்படி ஒரு சேஞ்ச் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம்னு பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ அழகா அவங்களை ட்ரெஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு 2 பாயிண்டோ 1 பாயிண்டோ திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் த வின்னிங், திஸ் இஸ் த ஸ்டேஜ். இது மேபி ஒரு சின்ன ஸ்டேஜா இருக்கலாம், பட் திஸ் இஸ் தேர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். நிறைய பேருக்கு இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண தேங்க்ஸ்க்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஆல்பபெட் சார்பா வெரி பிக் தேங்க்ஸ். ஐ திங்க் ஆல் டீச்சர்ஸ் கிளாப் ஃபார் அவர் பேரண்ட்ஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து மை செல்ல குட்டீஸ், மை சில்ட்ரன். எவ்வளோ சமத்தா அவங்க பாட்டு அவங்க அங்கே உட்காந்துட்டு என்கிட்ட அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் அழகா மேக்கப்லாம் கலையாம அழகா ப்ரெசென்ட் பண்ணி ஒன்றுமே தெரியலனாலும் ஸ்டேஜ்ல வந்து நின்று குட் மார்னிங் ஜெய்ஹிந்த் சொல்லி நிஜமாவே ஆக்சுவலா நீங்களாம் இன்னும் நிறைய கை தட்டிடணும். அதுக்கே ஒரு கட்ஸ் வேணும்ல. இந்த ஸ்டேஜ்ல நின்று ஒரு குட் மார்னிங் ஜெய்ஹிந்த் சொல்றதுக்கே ஒரு கட்ஸ் வேணும்ல. நம்மளுக்குலாம் இந்த ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஈஸியா கிடைக்கல. ஸோ இப்போ கொடுக்க போற கிளாஸ் எனக்கு சவுண்ட் பயங்கரமா கேட்கணும். இது என்னோட குழந்தைங்களுக்கு. ஈவெண்ட் வந்து என்னோட டீச்சர்ஸ் அண்ட் கேர்டேக்கர்ஸ் இல்லாமல் இதை 100% நடத்திருக்காது. ஸோ நவ் இட்ஸ் டைம் டு தேங்க் மை டீச்சர்ஸ் அண்ட் கேர்டேக்கர்ஸ். ஐ கேம் டுடே பிகாவாசி அண்ட் என்னோட ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹரிஷ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். And if anyone wants to say anything, this is now your time. If you want, you can share. It's not a compulsory. And எல்லாருக்கும் மேல ஒரு ஸ்பெஷல் வெரி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். ஒரு 4 நாள் முன்னாடி தான் மேம் கிட்ட பேசினேன். மேம் எனக்கு ஒரு 1.5 years தான் அவங்க எனக்கு தெரியும். அவங்க ஒன்றுமே சொல்லலை. மேம் எப்போன்னு மட்டும் சொல்லுங்க, நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 9 o'clock அவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க. மேம் நீங்க எப்போ அங்கெல்லாம் எல்லாம் ரெடியா இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க. நான் ஃபோன் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வரேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாமே சின்ன குழந்தைங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னு. சோஃபியா மேம் ரொம்ப 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 நன்றி. ஆக்சுவலாக ஒரு டைலாக் சொன்னாங்க தெரியுமா, பேரண்ட் வந்து நாங்க தான் மாட்டிக்கிறோம். ஏன்னா பசங்கள்லாம் வந்து டியூஷன் மிஸ் கிட்ட, அந்த டியூஷன் மிஸ் நான் தான். அவங்க என்னதான் சொன்னாங்க, ஏன்னா அவங்க 2 பசங்களும் என்கிட்ட தான் ஹிந்தி படிக்கிறாங்க, டியூஷன் படிக்கிறாங்க, பேக்கப் படிக்கிறாங்க. ஏதாவது பேசினாங்கன்னா அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா அடுத்தது அங்கே தான் கேட்பேன், ஏன் நீங்க இப்படி பேசுனீங்க பாருங்க பசங்க பேசுறாங்கன்ட்டு. ஸோ தட் டார்கெட் வாஸ் மீ, தட் டியூஷன் இஸ் மீ. ஸோ ஒரு 1.5 2 years நாங்கள் அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால சொன்னோடனே வந்து இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. You have gathered here for this 8th Independence Day. Thank you so much.